Welcome to our channel. Today we are going to learn the second unit of grade 10 science, and that is pressure. We are going to learn pressure. So please watch this video till the end. Okay, let's begin from here. We had studied about the pressure ko barema पढिसकेका छौं हामीले. So I want to start from definition. Definition बाट start गरौँ न. How we define pressure? Pressure is defined as the ratio of force acting on a surface area by force. So mathematically we can write pressure is equal to force upon area. So how we define, कसरी define गरेका थियौं त हामीले? Pressure is defined as the ratio of force per unit area. That means the SI unit of pressure is Newton per meter square. Newton area को unit square, that means Newton per meter square. Or in another terms, अर्को terms मा हामीले pressure को unit लाई Pascal पनि भनेर भन्छौं. Okay, अर्को terms मा चाहिँ हामीले के भन्छौं त Pascal भनेर पनि भन्छौं. This is the condition for any object creating pressure on any surfaces. कुनै surface मा कुनै substance ले object ले create गरेको pressure भयो. Now let's learn about the liquid pressure. अब चाहिँ पालो के को त liquid pressure. Liquid pressure. Okay, we have to know about the liquid pressure, how it is different from the previous pressure. पहिलाको pressure is equal to force divided by area थियो. Why that equations cannot be used for liquid pressure? यहाँनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौं. So to calculate the liquid pressure, liquid must be in a certain container. Okay, this container has certain amount of liquid हो. यो container मा के liquid छ, यो liquid को depth अथवा height, we have to take height and acceleration due to gravity effects on it in downward direction. So liquid pressure is always exerted at the bottom of the container, right? Container को bottom मा मात्र चाहिँ pressure exert गर्छ. हुन त यसको other parts मा पनि exert गर्छ, but that is negligible for liquid pressure. So the pressure always exert on the downward direction at the bottom of the container. Now we have to take the density of that liquid also. Density of that liquid also. Now how we can calculate the pressure of liquid? Pressure of liquid कसरी calculate गर्न सक्छौ त? Let's derive the equation to calculate the liquid pressure. We have the general formula of pressure, that is pressure is equal to force divided by area. यो त हाम्रो फर्मुला छँदै छ. How we can calculate pressure for liquid? Liquid को लागि कसरी त? We have to calculate the pressure of liquid by taking its weight upon area. We know, हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ हामीलाई? Force is equal to weight हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेका छौं. फर्स्ट च्याप्टर बाट पनि थाहा पाइसकेका छौं हामीले, हैन? फोर्स ग्रेभिटेसन च्याप्टर बाट पनि थाहा पाइसकेका छौं that force is equal to weight. That means weight is equal to mg divided by area. Why? Because we have weight is equal to mg. Again we have, look, again what we have? Density is equal to m upon v. Okay, density is equal to m upon v. Then m is equal to d into v. We can write m is equal to d into v. That means d v g divided by area. Okay, clear छ नि यहाँसम्म, हैन? Okay, next step. अर्को स्टेपमा हामीसँग के छ त? For volume. Volume को लागि के छ त? We have volume is equal to a into h. That means volume is equal to surface area into height. हामीले गर्थ्यौ नि, volume is equal to L into B into S गर्थ्यौ. Volume is equal to L into B means area into H. Oh, from this concept we can write volume is equal to A into H. Now replace the value. D volume means A into H into G. That divides by A. Now we can cancel A and A. Then we can write pressure is equal to D H G. This is the equation to calculate the liquid
प्रेसर लिक्विड प्रेसर क्याल्कुलेट गर्ने इक्वेसन के रहेछ त हाम्रो P इज इक्वल टु DHG. D means density of liquid, H means height of liquid, not the height of container. Container को height होइन है, container को height होइन, height of liquid. And G means acceleration due to gravity. Look, pressure depends upon the density, height, gravity. Pressure of liquid के केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ त density, height, acceleration due to gravity. अब gravity को भ्यालु अर्थ को केसमा सेम कन्स्ट्यान्ट जस्तै भइहाल्यो, हाइट नै भेराइ, अनि डेन्सिटी फर अ पर्टिकुलर लिक्विड इज अलवेज सेम. सबै आफ्नो लिक्विड को लागि चाहिँ सेम हुने गर्छ. दैट मीन्स pressure of liquid depends upon DHG. Now let's compare this equation and this equation. Pressure is equal to force upon area, pressure equal to DHG. लाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौं भने लिक्विड प्रेसर इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ एरिया. एरियासँग चाहिँ डिपेन्ड गर्दैन रहेछ. भाडो जतिसुकै होस् न, कन्टेनर ल यति ठुलो छ कन्टेनर, एन्ड द नेक्स्ट कन्टेनर इज भेरी स्मल. ओके, अर्को कन्टेनर चाहिँ एकदमै सानो छ, बट द हाइट अफ द लिक्विड इज सेम अन बोथ कन्टेनर. दुईटै कन्टेनरमा चाहिँ हाइट के छ त सेम छ. यसको हाइट र यो लिक्विडको हाइट चाहिँ सेम छ भने सेम लिक्विडको लागि प्रेसरले एरियाले खासै फरक पार्दैन. लिक्विड प्रेसर इज नट डिपेन्डेन्ट विथ एरियासँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन. यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है त. After knowing the liquid pressure, we are here to know about the Blaise Pascal's law or Pascal's law only. Pascal's law मात्रै पनि भन्न सक्छौं. It was propounded by Blaise Pascal from France in 1623 AD. 1623 AD मा Blaise Pascal ले चाहिँ Pascal's law propound गरे, and he states that उनले चाहिँ के स्टेट गरे त, in a enclosed vessel, बन्द भएको भेसल्समा the liquid pressure is exerted equally on all the directions. सबै डिरेक्सनमा चाहिँ इक्वली एक्जर्ट गर्छ भनेर भने. लेट्स हैव अ लुक अन अ डायग्राम. एउटा डायग्राम बनाउँछु म. सपोज वी हैव अ इन्क्लोज भेसल. एउटा इन्क्लोज भएको भेसल्समा चाहिँ लिक्विड छ, ठीक छ. एउटा इन्क्लोज भएको भेसलमा चाहिँ लिक्विड छ. अब मैले एउटा पुवाल यता पार्दै, एउटा पुवाल यता, एउटा यता हैन, एउटा बीचतिर यता के गर्दै त मैले पुवाल पार्दै भने the pressure exerted by that liquid is same on all the directions. सबै डिरेक्सनमा चाहिँ equally distribute हुन्छ. And later many kinds of devices were developed according to Pascal's law. यो Pascal's law को बेसिसमा रहेर चाहिँ धेरै किसिमको डिभाइसेसहरु बने. Some of the devices are hydraulic press, hydraulic lift, हाइड्रोलिक ब्रेक हो. यस्तो किसिमको डिभाइसहरु बने. अब आजभोलि हामीहरुले डोजरहरु देख्छौं नि हैन, डोजरहरुले सामान उठाउँछ, राख्छ, एकदम हेभी सामानहरु हैन. त्यो के को बेसिसमा छ त, हाइड्रोलिक प्रेसरको बेसिसमा, हाइड्रोलिक लिफ्टको बेसिसमा. एन्ड दैट इज अन द बेसिस अफ पास्कल्स ल. त्यो पास्कल्स ल को बेसिसमा छ के हो. अब गाडीहरु एकदम स्पिडमा चलिरहेको हुन्छ, अनि पर गइसकेपछि ब्रेक झ्याप रोक्ने मार्ने बित्तिकै रुक्छ. ब्रेक मारेपछि, ब्रेक हानेपछि, ब्रेकमा प्रेस गर्ने बित्तिकै गाडी रुक्छ कि रुक्दैन. त्यस्तो हेभी भेहिकल्स थोरै मात्रै प्रेसर एक्जर्ट गर्छौं नि हामीले हैन, थोरै मात्रै प्रेसर दिन्छौं तर गाडी रुक्छ. हाउ, कसरी त, दैट अल्सो कम्स अन्डर द पास्कल ल. त्यो पनि पास्कल ल को बेसिसमा आउँछ. ओके, वी आर गोइङ टु स्टडी अबाउट दोज डिभाइसेस हियर. अब त्यसको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ स्टडी गर्छौं. ओके, अब पहिला सुरु पास्कल्स लले के भनिसकेको छ त, हाम्रो के भनिसकेको छ त, फेरि एकचोटि रिकल गरौँ त. इन अ इन्क्लोज भेसल द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ लिक्विड इज सेम अन अल द डिरेक्सन. सबै डिरेक्सनमा चाहिँ के छ त, सेम छ. ओके, लेट्स हैव अ लुक अन दिस डायग्राम. अर्को एउटा डायग्राम जुन चाहिँ ल्याबोरेटरीमा पनि हामी युज गर्न सक्छौं. वी हैव अ स्पेरिकल container. ओके, एउटा स्पेरिकल कन्टेनर छ, and frictionless piston is added on
that container. फ्रिक्सनलेस पिस्टन है, पिस्टन भनेको के त, जहाँ चाहिँ हामी प्रेस गर्छौँ नि, त्यो प्रेस गर्ने अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, पिस्टन भनेर भन्छौँ, PISTON, पिस्टन भनेर भन्छौँ। यो क्लोज्ड कन्टेनर छ एन्ड लिक्विड इज फिल्ड अन दिस कन्टेनर। यो कन्टेनरमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त, लिक्विड राखेका छौँ। अनि चारवटा हामीले के गरेका छौँ त, फ्रिक्सनलेस पिस्टन। फ्रिक्सनलेस भनेको चाहिँ फ्रिक्सनलेस किन बनाइन्छ भने, किन बनाइन्छ त, हामी एकचोटि सम्झौँ त ल। सिम्पल मेसिनको कन्सेप्ट पनि ल्याउन सक्छौँ हामीले, किन त, ताकि त्यहाँनिर फोर्स लुज नहोस् भनेर, फोर्स लुज नहोस् भनेर। त्यही भएर ख्याल गरेछ तिमीहरूले, भेहिकल्सको ब्रेकहरूमा ब्रेक ओइलहरू युज गर्छ नि, टु रिड्युस द फ्रिक्सन, सो द्याट मोर फोर्स क्यान बी मल्टिप्लाई एज अ रिजल्टेन्ट। रिजल्टेन्टको रूपमा चाहिँ धेरै फोर्स मल्टिप्लाई होस् भनेर त्यो फ्रिक्सनलेस जस्तो बनाइएको हुन्छ। लुक, दिस इज A, B, C, D. फ्रिक्सन पिस्टन A, पिस्टन B, पिस्टन C and piston D. Okay, यो छ हामीसँग। if we apply certain pressure on this piston, ल सपोज D भन्ने पिस्टनमा चाहिँ मैले सर्टेन प्रेसर एक्जर्ट गरेँ। प्रेसर कति एक्जर्ट गरेँ त मैले, सपोज 50 पास्कल। ओके, 50 पास्कल मैले प्रेसर यहाँ एक्जर्ट गरेँ भने 50 पास्कल विल बी डिस्ट्रिब्युटेड इक्वली अन A, B and C। 50 पास्कल चाहिँ के हुँदो रहेछ त, सबै पिस्टनमा चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुँदो रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके, समटाइम द न्युमेरिकल क्यान बी आस्क्ड अन द बेसिस अफ दिस कन्सेप्ट। यो कन्सेप्टको बेसिसमा न्युमेरिकल पनि सोध्न सकिन्छ। आई हेभ अ क्वेसन हियर, एउटा क्वेसन छ, फर्स्ट आई विल कपी द्याट क्वेसन। ओके, लुक एट हियर। If piston A, B and C in the given diagram are supposed to be frictionless, what is the area of piston B? Number one question. And another, calculate force on piston C. ल हामीसँग डायग्राम कस्तो छ भने, we have three piston. हामीसँग के छ त, तीनटा पिस्टोन छ, ठीक छ। We have three piston. That means we have piston A, we have piston B, we have piston C, and 20 centimeter square cross sectional area is given with 250 Newton. Similarly, only 375 Newton is given on piston B, and we only the cross sectional area of piston C is given, that is 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब यो क्वेसनलाई एकदम क्लियरसँग बुझौँ है। पहिला क्वेसनलाई क्लियरसँग के बुझ्नु पर्यो भने, वी हेभ अ क्लोज्ड कन्टेनर इन व्हिच थ्री पिस्टोन्स आर एडेड। तीनटा पिस्टोन एड गरिएको छ, A, B, C। ए को चाहिँ वी हेभ फोर्स दैट इज 250 न्यूटन विथ क्रस सेक्सनल एरिया 20 सेन्टिमिटर स्क्वायर। पिस्टन बी मा 375 न्यूटन ओन्ली गिवन, वी हेभ टु क्याल्कुलेट cross sectional area, and in piston C cross sectional area is given, that is 10 centimeter square, and we have to calculate the force. We have to calculate the force. हामीसँग पास्कल्स ल ले भनेको कुरा थाहा छ नि त हामीलाई, के त, प्रेसर इज इक्वल अन ऑल द पिस्टन, व्हाई इट इज फ्रिक्सनलेस। यो फ्रिक्सनलेस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, pressure is same on all the piston. Okay, let's calculate the pressure in piston A. A मा चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गरिहालौँ न, why, किन, 20 centimeter square 250 Newton. Force is also given, cross sectional area is also given. We can easily calculate pressure from piston A. Piston A बाट है। Look, in piston A, piston A मा के छ त, के given छ त, force F is equal to 250 Newton. Cross sectional area A is equal to 20 centimeter square. I have written for force A and area A. मैले सानो A लेखेको हो के, small A लेखेको छु, बुझ्ने है त। Now we can easily calculate pressure. हामी त प्रेसर इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं नि, कसरी त,
प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स अपन एरिया। हामीले सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हो। वी हेभ जेनरल फर्मुला। हो तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ कि जेनरल फर्मुला युज गर्ने कि लिक्विड प्रेसरको फर्मुला युज गर्ने भनेर लाग्दाखेरि हो। यहाँनिर कन्सेप्ट के आएको छ भने फोर्स इज अप्लाइड अन अ सर्टेन क्रस सेक्सनल एरिया हो। त्यो क्रस सेक्सनल एरियामा चाहिँ फोर्स अप्लाई गरेको छ। एट द्याट कन्डिसन वी हेभ टु युज दिस फर्मुला। द क्वेसन इज नट आस्क्ड टु फाइन्ड द प्रेसर अफ लिक्विड। यो लिक्विडको प्रेसर पत्ता लगाऊ भनेर भनेको होइन। अलिक क्लियर हुने है त। नाउ वी क्यान क्याल्कुलेट प्रेसर द्याट 250 divided by 20, that means 25 divided by 2 पास्कल। हाम्रो के भयो त, यसपछि सिम्प्लिफाई गरेर लेख्दा पनि हुन्छ है त। 25 divided by 2 पास्कल फर पिस्टन ए। पिस्टन ए को लागि कम्प्लिट भयो है त। हाम्रो प्रेसरको भ्यालु कति आएको छ त? प्रेसरको भ्यालु फर ए कति आएको छ त? 25 divided by 2 आएको छ है, पास्कल आएको छ। यसैलाई युज गर्ने हो। लुक फर बी को लागि हामी के गर्न सक्छौँ? मैले डाइरेक्टली गरेँ है त। तिमीले चाहिँ गिवन लेखेर गर्नु है। डाइरेक्टली गरेँ मैले के गर्न सक्छु त? प्रेसर अफ बी पिस्टन इज इक्वल टु फोर्स डिभाइडेड बाई एरिया। यो बी लेखेको छ नि, यो बी भनेको फर पिस्टन बी भनेको है, इज इक्वल टु प्रेसर आइसकेको छ नि हाम्रो 25 डिभाइडेड बाई 2। किन यो प्रेसर ए को प्रेसर मैले बीमा किन लेखेँ त मैले? बिकज प्रेसर इज इक्वल फर अल द पिस्टन। सबै पिस्टनको लागि प्रेसर इज इक्वल हुन्छ भनेपछि वी क्यान राइट 25 डिभाइडेड बाई 2। द्याट मिन्स वी हेभ टु क्याल्कुलेट क्रस सेक्सनल एरिया। लेट्स पुट द भ्यालु 375 डिभाइडेड बाई ए हो। नाउ लेट्स क्याल्कुलेट फर ए को लागि क्याल्कुलेट गरौँ त हामीले। फर ए इज इक्वल टु 375 into 2 divided by 25। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त? इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यस पछाडिको आफै टक्क मिलाएर क्याल्कुलेट गर्ने है त। आइडिया आइसकेको छ नि त, अब क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्छ। ल, इन द सेम वे वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द फोर्स एक्जर्टेड अन द पिस्टन सी। पिस्टन सी को लागि फर पिस्टन सी, यो पिस्टन सी को लागि हामीले सजिलैसँग क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। प्रेसर सी इज इक्वल टु फोर्स डिभाइडेड बाई area। That means we have pressure that is 25 by 2 is equal to force. We have to calculate force, okay, divided by area. Area is given. Do calculation and you can easily calculate the force on piston C हो। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त? क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ बाई युजिङ पास्कल ल। पास्कल लले भनेको छ नि त हैन, प्रेसर एक्जर्टेड इज इक्वल इनसाइड द इन्क्लोज भेसल। त्यो इन्क्लोज भएको भेसलमा चाहिँ प्रेसर सबै डिरेक्सनमा इक्वली लाग्छ भनेको छ। सो प्रेसरको भ्यालु चाहिँ मैले सबैतिर के लिएको थिएँ त? सेम लगेको थिएँ। ओके, लेट्स कम इन द डिभाइस द्याट फलो द रुल्स अफ पास्कल ल। पास्कल ल फलो गर्ने एउटा डिभाइस लिउँ है त। के लिउँ भनेपछि हाइड्रोलिक लिफ्ट। के लिउँ त हामी? हाइड्रोलिक लिफ्ट। ओके, लेट मी ड्र अ डायग्राम। ओके, अ भेरी रफ डायग्राम। Look at this diagram. Suppose here is a piston. Okay, here is a piston and here is also a piston. Okay, and cross sectional area is A1 and the cross sectional area is A2. Inside the piston liquid is filled on it। यो पिस्टन यो हाइड्रोलिक लिफ्ट को भित्र के गरिएको हुन्छ त? लिक्विड फिलअप गरिएको हुन्छ विथ द स्मलर क्रस सेक्सनल एरिया एन्ड लार्जर क्रस सेक्सनल एरिया। ओके, यहाँनिर के हुन्छ है, पिस्टन ए मा चाहिँ हामीले फोर्स F1 अप्लाई गर्छौं अनि यहाँनिर चाहिँ फोर्स F2। यो तल भन्दा पनि हाइड्रोलिक लिफ्ट भनिसके पछाडि यो चाहिँ उठाउनको लागि युज गरिन्छ नि त हो। सो फोर्स इज अप्लाइड इन अपवर्ड डिरेक्सन। यहाँ चाहिँ फोर्स तलतिर अप्लाई गर्छौं हामी इन द स्मलर क्रस सेक्सनल एरिया, अनि यहाँ चाहिँ फोर्स चाहिँ माथि तिर एक्जर्ट हुन्छ इन द लार्जर क्रस सेक्सनल एरिया। ठीक छ, अब यसले काम कसरी गर्छ त? हाउ डज इट वर्क हो। यसले काम कसरी गर्छ त भन्ने कुरा आउँछ नि त हैन। यहाँनिर के हुन्छ भने
आवर फोर्स विल बी मल्टिप्लाइड। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फोर्स के हुन्छ त मल्टिप्लाइड हुन्छ। त्यही भएर त हुन्छ नि हामी बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा पनि त्यत्रो गाडीहरू रोकिन्छ नि होइन। अनि ठुलो ठुलो हेभी भेहिकल्सहरू अनि ठुलो ठुलो सामानहरू उठाउनु पर्यो भने वी युज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हामी हाइड्रोलिक लिफ्टहरू युज गर्छौँ नि, थोरै फोर्स लगाएर पनि त्यस्तो हेभी हेभी कुराहरू उठाउन पनि सक्छौँ नि। हो, त्यसको प्रिन्सिपल के रहेछ त, कसरी काम गर्दो रहेछ त, लुक हियर। अब एउटा काम के हुन्छ भने इन दिस पिस्टन एन्ड दिस पिस्टन, स्मलर पिस्टन र लार्जर पिस्टनमा क्रस सेक्सनल एरिया पिस्टन ए को पिस्टन फर्स्टको सानो छ, उताको क्रस सेक्सनल एरिया ठुलो छ। हेर है, अब हामी के गर्न सक्छौँ भने वी नो फ्रम पास्कल ल, पास्कल लबाट हामीलाई के थाहा छ भने प्रेसर 1 इज इक्वल टु प्रेसर 2। किन त यो फर्स्ट, मैले फर्स्ट र सेकेन्ड लेखेको है, 1 2 मिन्स फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड। अब यो पिस्टनमा युज हुने प्रेसर भएको, यहाँ एक्जर्ट भएको प्रेसर केसँग इक्वल हुनुपर्छ त, अर्को डिरेक्सनमा पनि इक्वल हुनुपर्छ नि त। हामीलाई पास्कल लले भनिसकेको छ, पास्कल लले भनिसकेको छ हामीलाई, थाहा छ नि त होइन। नाउ ल पुट द भ्यालु। ओके, भ्यालु भन्दा पनि फर्मुला के हुन्छ त, प्रेसर 1 इज इक्वल टु फोर्स 1 अपन एरिया 1 इज इक्वल टु फोर्स 2 अपन एरिया 2। हामी लेख्न सक्छौँ नि त होइन। प्रेसरको फर्मुला भने प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स डिभाइडेड बाई एरिया। पिस्टन ए को लागि यो, पिस्टन सेकेन्डको लागि यो, पिस्टन फर्स्टको लागि यो, पिस्टन सेकेन्डको लागि यो हो। अब हेर है, अब काम कसरी गर्छ, फोर्स मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर भनेको छ, निकाल्नु त पर्यो नि, थाहा पाउनु त पर्यो, भनेर मात्रै हुन्छ त होइन नि हो। साइन्स भनेको यो के हो त, फ्याक्ट हो नि त हो। ल हेर यहाँ अब के गर्न सक्छौँ त हामीले, F1 A2, हेर है, F1 A2 इज इक्वल टु F2 A2 हामीले लेख्न सक्छौँ नि। जस्ट मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन मात्रै गरेको है, क्रस मल्टिप्लिकेसन मात्रै गरेको, इज इक्वल टु साइन छ नि त। त्यसैले F1 इज इक्वल टु सरी F1 A2 इज इक्वल टु F2 A1 सरी A1। अब यो केसमा हामीलाई के थाहा छ त, सिन्स A1 इज स्मलर देन A2, A1 त सानो छ नि हामीसँग, हेर न, A1 सानो छ, A2 ठुलो छ। ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया है, A1 सानो छ, A2 ठुलो छ। अब यो A1 सानो छ, A2 ठुलो छ भन्ने बित्तिकै हामी के लेख्न सक्छौँ त, F1 इज स्मलर देन F2, F1 इज स्मलर देन F2। यहाँनिर कन्सेप्ट बुझ्ने, यहाँनिर कसरी कन्सेप्ट बुझ्ने भनेपछि F1 F2 A2 भनेको त एकदमै ठुलो छ नि त, ठुलो नम्बर मल्टिप्लाई गर्नु परेको छ इक्वल हुनुको लागि। के गर्नु परेको छ त, ठुलो नम्बर मल्टिप्लाई गर्नु परेको छ। जस्तो 5 इज इक्वल टु 15 छ, ठिक छ, ठिक छ नि होइन। अब यहाँनिर मल्टिप्लाई गर्नु परेको छ कि इक्वल हुनुको लागि। यो 5 इक्वल टु 15 हुन्छ त कहिले, 5 र 15 त इक्वल कहिले पनि हुँदैन। त्यही भएर सानोमा हामीले के गर्नुपर्छ त, मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर सानोमा मल्टिप्लाई भएर इक्वल भएको हो। A1 त अटोमेटिकली सानो छ नि होइन, A1 त अटोमेटिकली सानो छ। द्याट मिन्स वी क्यान राइट F1 इज स्मलर देन F2। F1 इज स्मलर देन F2 को मिनिङ के भयो त, थोरै फोर्स लगाएर, F1 मा थोरै फोर्स लगाएर धेरै फोर्स हामी एक्जर्ट गर्न सक्छौँ। थोरै फोर्स लगाएर पनि धेरै फोर्स चाहिँ आउँदो रहेछ हो। बाई दिस प्रिन्सिपल हाइड्रोलिक लिफ्ट पर्फर्म इट्स टास्क। यसरी चाहिँ के गर्छ त, हाइड्रोलिक लिफ्टले काम गर्ने गर्छ। अझ यो कन्सेप्टलाई अझ क्लियर हुनुको लागि एउटा न्युमेरिकल पनि गरौँ है त। आई विल राइट अ क्वेसन अन द बोर्ड, क्वेसन बोर्डमा लेख्छु है त, जस्ट वेट। अझ क्लियर हुन्छ न्युमेरिकल गऱ्यो भने। लुक, इन अ गिवन hydraulic press, the cross-sectional area of a cylinder A1 and A2 are 0.25 meter square and 10 meter square respectively,
what magnitude of effort is to be applied on cylinder A1 to balance a load of 1000 Newton on cylinder A2। यसको लागि म पहिला डायग्राम नै बनाउँछु है त। यसको लागि म डायग्राम नै बनाउँछु। लुक द सेम डायग्राम। This is the piston B. This is the piston A. Look. In a given hydraulic pressure, cross-sectional area, the area of cylinder A1 and A2 are यो cross-sectional area यहाँ त liquid हुन्छ हो। यसको cross-sectional area कति छ त 0.25 मिटर स्क्वायर। यसको cross-sectional area भनेको यो है। सिलिन्डर भनेको यो सिलिन्डर भने हो। cross-sectional area 10 मिटर स्क्वायर। लो 0.25 मिटर स्क्वायर सानो छ, 10 मिटर स्क्वायर ठुलो छ। नाउ वी हैव टु फाइन्ड आउट द मैग्निट्युड अफ एफोर्ट इज टु बी अप्लाइड। यहाँ चाहिँ हामीले कति फोर्स लगाउनु पर्छ त F1 कति फोर्स लगाउनु पर्छ त टु ब्यालेन्स 1000 न्यूटन फोर्स टु हो। यो फोर्स टु यहाँ चाहिँ के छ त 1000 न्यूटन फोर्स चाहिँ आउनु पर्नेछ। रिजल्टेन्ट फोर्स हाम्रो कति आउनु पर्नेछ त 1000 न्यूटन भनेपछि यहाँ 1000 भन्दा त कम नै आउनु पर्छ। हामीले अगाडि थ्योरी पोर्सनमा पढिसकेका छ नि त। थ्योरी पोर्सनमा के पढिसकेका छ त थोरै फोर्स लगाएर धेरै रिजल्टेन्ट फोर्स निस्किदो रहेछ हाइड्रोलिक मसिन्सहरुमा। ओके नाउ लेट्स फाइन्ड आउट द फोर्स। ओके F1 नाउ लुक हियर वी नो ओके वी नो दैट म चाहिँ डाइरेक्टली गर्छु तिमीहरुले गिवन लेखेर टक्क प्रोसेसमा गर्ने है। तिमीहरुले प्रोसेसमा गर्ने म अलि ठाउँ सानो भएको भएर म चाहिँ डाइरेक्टली गर्छु प्रोसेसमा गर्ने है त। लुक वी नो फ्रम केबाट हामीले अगाडि पढिसकेका छ पास्कल्स ल। पास्कल्स लबाट हामीलाई के थाहा छ त P1 इज इक्वल टु P2। P1 इज इक्वल टु P2। अब यहाँ एक्जर्ट हुने प्रेसर र यहाँ प्रेसर 1 इज इक्वल टु प्रेसर 2 पास्कल्स लबाट आइसके पछाडि अब हामी फर्मुलामा राखौं। प्रेसर 1 को फर्मुला के त फोर्स 1 डिवाइडेड बाइ एरिया 1 इज इक्वल टु फोर्स 2 डिवाइडेड बाइ एरिया 2। हामीले जस्ट प्रेसर को फर्मुला मात्रै राखेको हो। प्रेसर 1 इज इक्वल टु प्रेसर 2 यो पिस्टनमा र यो पिस्टनमा प्रेसर इक्वल हुन्छ पास्कल्स लबाट। बाइ पुटिङ द फर्मुला वी केम हियर इज F1 divided by A1 is equal to F2 divided by A2। Now let's put the value राखौं न हामी अब ल फोर्स 1 पत्ता लगाउनु पर्ने छ डिवाइडेड बाइ एरिया 1 0.25 नेक्स्ट फोर्स 1000 divided by 10। okay now we can write F1 is equal to 1000 into 0.25 divided by 10। 100 into 25 means F1 is equal to 25 Newton। Look, only by applying 25 Newton force मात्रै apply गरेर we can lift 1000 Newton object by using hydraulic lift। यो hydraulic lift बाट चाहिँ हामी के गर्न सक्दो रहेछौं त 25 Newton force मात्र apply गरेर 1000 Newton को लोड चाहिँ लिफ्ट गर्न सक्छौं। यताको फोर्स भन्दा कम हुनुपर्छ किन धेरै भयो भने त अनि के काम भयो त हैन। यता एकदम बेसरी फोर्स लगाएको छ हैन उता चाहिँ थोरै रिजल्टेन्ट मात्रै फोर्स आयो भने काम भयो त भएन नि। टु मेक आवर वर्क इजियर हो हाइड्रोलिक मेसिन्स आर मेड फ्रम पास्कल ल। पास्कल्स ल को बेसिसमा रहेर यसरी हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक लिफ्टहरु चाहिँ हाइड्रोलिक ब्रेक्सहरु चाहिँ बनाइएको हो। ओके आजको लागि यो भिडियोको लागि यति नै हो। यसमा भएको अरु कन्टेन्टहरु अरु टपिक्सहरुको चाहिँ हामी पार्ट 2 मा राख्ने छौं। यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला अनि साथीहरुलाई पनि सजेस्ट गर्नु होला।